جب تم اشکوں بھری نگاہوں سے آسمان کی اور تکتے ہوئے اللہ رب العزت سے فریاد کرتے ہو نا کہ اے اللہ اب تیرا بندہ تھک گیا ہے، سدا صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن اگر آزمائشیں طویل ہوتی جا رہی ہیں، بے چینی اور بے سکونی بڑھ گئی ہے، اب حوصلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، میرے مالک تو رحیم ہے، میرے حال پر رحم فرما، تو جانتا ہے میرے ہر درد کو، ہر کرب کو، اے رب رحمان تو دیکھ رہا ہے نا میری ہستی کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنا۔ میرے خالق مجھے ان لوگوں کے سامنے بے بس و بے یار و مددگار نہ چھوڑ، مجھے کافی ہو جا۔ بے شک جسے تو کافی ہو جاتا ہے اسے پھر کسی بات کا غم نہیں رہتا، جسے تو مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے۔ اور جب تم کہتے ہو نا اے رب کعبہ میرے ان خالی پھیلائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ اور مجھے ان تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اے میرے کن فایا کون کے بادشاہ، تیرے لیے کچھ ناممکن اور ناممکن نہیں، تو پھر میری التجاؤں کو بھی قبولیت کی معراج بخش دے اور مجھے اپنے پاس سے اتنا عطا کر، سدا میرا جبیں تیرے در پر سجدہ ریز رہے۔ اے میرے پیارے اللہ میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میری ہر بے چینی اور بے سکونی کو راحت و اطمینان میں بدل دے، اور جب تم زاروں کی طرح روتے ہوئے اس سے اپنی ساری کہی انکہی باتیں بیان کرتے ہوئے بس اس سے رحمت و مغفرت کی بھیک مانگتے ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں دھتکار دے؟ وہ تو کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور ساتھ میں پھر فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، بے شک میں بے کس و بے نوا کی پکار سننے والا ہوں۔ سنو، وہ کبھی تمہارے آنسوؤں کو رائگاں نہیں جانے دے گا، وہ ان آنسوؤں اور سسکیوں کے بدلے تمہاری زندگی میں مسرتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا۔ تم یہاں صبر کا ذکر کرتے ہو، وہ وہاں اجر کا انتظام کر رہا ہے۔ تم یہاں بے چینی کا رونا روتے ہو، وہ وہاں اسی بے چینی کو تمہاری راحت کا سبب بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ تم جن لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر اس کی طرف آتے ہو، وہ انہی لوگوں کے سامنے تمہیں بے شمار محبتوں اور چاہتوں کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ تم ہدایت کے طلبگار بنتے ہو اور وہ تمہارا شمار متقین میں کر دیتا ہے، اس لیے اسے پانے کی چاہت ہر دل نہیں کرتا، بلکہ وہ دل کرتا ہے جسے وہ اپنے لیے چن لیتا ہے۔ وہ تو تمہیں خود سے راز و نیاز کرتے دیکھتے بے پناہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آیا، اس یقین کے ساتھ کہ میں اس کے ہر غم کو راحت میں بدلنے پر قادر ہوں، اور یہی میرے بندے کے ایمان کی آزمائش ہے کہ وہ بدترین حالات میں سے اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہوئے مدد کی فریاد کرتا ہے، شکوے شکایتوں پر نہیں اترتا۔ اور تم سوچتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا ساتویں آسمان پر جاتی ہے۔ اللہ پاک جب کہتا ہے مجھے آواز دو میں جواب دوں گا، تو کیسے سوچ لیا تم نے کہ جواب نہیں آئے گا؟ تم اللہ پاک پر توکل کر کے سجدے میں اسے پکارو گے تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ جو دو جہانوں کا مالک ہے نا، وہ کیوں تمہارے معاملات کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا؟ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے وہ، کیسے تمہاری تکلیف انسنی کر سکتا ہے؟ تم دیکھو گے تمہارا اللہ پاک پر توکل کیسے تمہارا نصیب سنوار دے گا، اور تمہاری اداس آنکھیں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے نہیں تھکیں گی۔
तुम्हारा ये यकीन ही तुम्हें कौन से रोशनास करवाएगा कि मेरा रब अंधेरों से ही उजाले बनाता है। तुम्हारी दुआएं ही वसीला बनेंगी और तुम मौजज़ों तक पहुंच जाओगे। और ये देरी ही तो इम्तिहान है तुम्हारा कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कब तक मनाते हो। बेशक वो उन्हें भी देता है जो उसके दर का कभी रुख ही नहीं करते। तो फिर वो तुम्हें खाली हाथ कैसे छोड़ेगा जब तुम उसके सामने गिड़गिड़ाओगे। सब्र की इस जंग के बाद तुम बेबहा नवाजे जाओगे। उसकी कुदरतों के जलवे देखकर तुम दंग रह जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समेट लेगा तुम्हारे सभी गम और तुम फिर से मुस्कुराओगे। वो गैब से ऐसी मदद भेजेगा कि तुम मुतमईन हो जाओगे। वो यूं मुकद्दर बदलेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। वो कौन फरमाएगा और तुम गिरते गिरते संभल जाओगे। और ज़रूरी नहीं किसी चीज़ का मिल जाना ही दुआ की कबूलियत है, बल्कि किसी चीज़ का दूर जाना भी दुआ की कबूलियत है। बस कभी कभार तकलीफ़ यकीन और मसलिहतों पर इतनी भारी हो जाती है कि ना दुआ कबूल होती नज़र आती है और ना मसलिहतें समझ में आती हैं। ये भी इम्तिहान होता है हमारी मोहब्बत का, सब्र का, ज़ब्त का और हमारे यकीन का। दुआ चाहे दिन के उजाले में मांगी जाए या रात की सिसकती हुई खामोशी में रोकर मांगी जाए, दुआ हमेशा कबूल होती हैं। बस कबूलियत के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह पाक हम सबकी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह से मांगते रहो जो तुम चाहते हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब दे और तुम्हारे लिए खूबसूरत दरवाज़ा खोल दे। वो एक दिन कुन कहेगा। बस जल्दी ना करो, ये ना सोचो कि ये कैसे होगा। फिक्र करने में अपनी तवानाई ज़ाय ना करो। अपने तकवा और तवक्कुल को मजबूत रखो। अल्लाह ताला पर तवक्कुल मजबूत हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं। और जब अल्लाह पाक कुन कह देते हैं तो कायनात का हर ज़र्रा आपके लिए वसीला बन जाता है। कुछ दरवाजे नहीं खुले क्योंकि ये आपके लिए नहीं थे। कुछ लोग चले गए क्योंकि वो एक सफ़ा थे, पूरी किताब नहीं थे। कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई क्योंकि उनके लिए वक्त मुनासिब नहीं था। कुछ कहानियाँ ख़त्म हो गईं इसलिए कि असल कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई। कुछ मौक़े ज़ाय हो गए क्योंकि आपको कामयाबी से ज़्यादा तजर्बे की ज़रूरत थी। कुछ दर्द तवील होते हैं क्योंकि इसके बाद आने वाली खुशी इससे ज़्यादा लंबी होती है। बस आप अल्लाह के बारे में खूबसूरत गुमान रखें। पीछे वो नहीं रह जाते जो कुछ हासिल नहीं कर पाते, बल्कि पीछे वो रह जाते हैं जो सब पा कर भी अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं कर पाते। आप बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं रह जाने वाले क्योंकि अल्लाह का ज़र्फ़ बहुत बुलंद है। वो मांगने वालों को देना जानता है क्योंकि वो मांगे बगैर ही बहुत कुछ दे चुका है। जब तुम सब्र करोगे ना तो रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। इसलिए कहा है ना कि वो सब्र करने वालों के साथ है। तो जब रब साथ है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। सो तुम सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद मांगा करो। और सबसे बढ़कर अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लाह के लिए सब्र करो, हमें हमारे हर अमल का उतना अजर देगा कि हम शुक्र के सजदे करते रह जाएंगे। सब्र कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान वाकई बहादुर बनते बनते थक जाता है। कुछ आजमाइशें वाकई कमर तोड़ कर रख देती हैं, मगर हमारा रब हर मुश्किल से बड़ा है। हम बस सिर्फ इस बात से हिम्मत रखें कि शायद हम भूल जाएंगे, मगर वो रब हमारे सब्र के लम्हात, वो रोती हुई आंखें, वो कपकपाते हुए होंठ, वो सजदों में झुकने वाला सर और वो सिर्फ उसी को राज़ी करने की तड़प में रहने वाला दिल कुछ भी नहीं भूलेगा। हमें हमारे
ہر عمل کا اتنا اجر دے گا کہ ہم شکر کے سجدے کرتے رہ جائیں گے۔